नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम बल्ले ड्राइवरों मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाज़र हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे दुनिया में वसदे साडे ड्राइवर भाईचारे दे बारे विच उन्हां दीयां समस्यावां दे बारे विच कोशिश करते हुंदे कि इस प्रोग्राम के जरिए तुहाडीआं समस्यावां नूं इक मंच के उत्ते जिहड़ा पेश किया जाए तो उन्हां दे हल लई कोई ना कोई सार्थक जिहड़े आ ओह नतीजे भी सामने आउण ते जिहड़े तुहाडे अलग-अलग जिहड़े नुमाइंदे ने तुहाडे रिप्रैजेंटेटिव्स ने उन्हां तक जिहड़ी आ तुहाडीआं मंगां पहुंच सकण। सो अज भी कुछ अजिहे ही विषयां ते असीं गलबात करांगे तुहाडा भी साथ असीं जरूर चाहांगे। कोशिश करियो अज असीं फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पावांगे, माफी चाहांगे जी टैक्नीकल खराबी दे चलदिआं असीं अज कॉल्स नहीं अटेंड कर सकदे, पर अज दे विषयां दे उत्ते तुसीं सानूं सोशल मीडिया उत्ते कमेंट करके नाल दे नाल अपनी राय जिहड़ी जरूर दे सकदे हो। सो अज प्रोग्राम दे विच मैं हाज़री भर रही हां जी। सो मेरे नाल जुड़ चुके ने मेरे सहयोगी गुरजीत सिंह बार जी जो अज गलबात करांगे ड्राइवर्स दे बारे विच ते अज दे मुद्दिआं उत्ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना गुरजीत सिंह बाठ एक बार फिर थोड़ी कचहरी च हाज़र हाँ प्रोग्राम बल्ले ड्राइवर जी। मैम अज किहड़े टॉपिक लैके तुसीं हाज़र होए हो? काफी टॉपिक्स ने। सो हालांकि मनजूत इत्थे बैठ के टॉपिक्स डिस्कस करते होंदे ने पर अज मैं हाज़री भर रही हां। सो थोड़े जे टॉपिक्स जिहड़े इहे जे होणगे, काफी टॉपिक्स ने जिहदे विच इक तां डैश कैम दी गल काफी ज्यादा हो रही है, ओहदे बारे गल करांगे। जे ड्राइवर्स दी गल कीती जावे, एक कंपनी है दूसरी कंपनी नूं टेक ओवर कर रही है, इहदे नाल की इंपैक्ट सामने आ सकदा है। एज वी ऑल नो इस टाइम के भावें कहा जा रहा कि कैनेडा विच ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी हैगी है, पर उत्थे दूजे पासे देखा जावे जिहड़े इस वक्त करंट ट्रक ड्राइवर्स हैगे ने उन्हां नूं जिन्ना ज्यादा जॉब लॉस या इस वक्त जिन्ना ज्यादा लॉस उन्होंने चलना पै रहा उही जानते हैं। इस तो इलावा गलबात करांगे बीसी पोर्ट की जिहड़ी हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल का कैनेडियन इकोनॉमी दे उत्ते किन्ना क असर पै रहा है, किन्ना क इहदा अर्थव्यवस्था नूं नुकसान हो रहा है ते इहदे अगे जाके की नतीजे निकल सकते हैं। आने वाले समय च महंगाई नाल तां तुसीं जूझ ही रहे हो, अगे जाके किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां होर महंगियां हो सकदियां ने इस हड़ताल दे करके, उहदे बारे भी जानकारी देवांगे। सो गुरजीत साहब तो पहला आपां स्टार्ट करदे हां डैश कैम नूं लैके। जी बिल्कुल। डैश कैम नूं लैके एक आपां तुसीं मेरे नाल आर्टिकल शेयर कीता सीगा ते सोचिया कि इस दे बारे च आपां गल भी जरूर करिए। सो डैश कैम किहा जा रहा कि भी अगे तां हुंदा सीगा कि रोड ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਇਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਵੀ नहीं आ रही। इस दे विच मैं दस देना चाहुंदा भी AI टैक्नोलॉजी यूज़ की जाती है भी कोई भी ड्राइवर हैंड हैल्ड डिवाइस आ, चाहे कोई टैबलेट आ चाहे फोन आ, जे वो वरतदा उहदे कैमरे दे अगे आ जांदा ऑटोमैटिकली नोटिफिकेशन कंपनी नूं जांदी है ते कंपनी ड्राइवर नूं कॉल करदी आ भी भाई तू फोन चला रहा इहनूं साइड ते रख ते अपना ट्रक चला। ये चंगा फैसला वा कंपनियां वालों, माड़ा फैसला वा, इस दा डिसीजन तुसीं आप लैणा वा। इस तुसीं दसो भी तुसीं इहदे बारे की सोचदे हो? जिवें हुणे तुसीं गल कीती है, मैं एक चीज़ हुणी जिवें तुसीं इस दे बारे जानकारी दे रहे सी, मैं ये चीज़ जरूर सुनी या सोची या बैठी ने कि जेकर इन्ना ज्यादा इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस वाला माहौल होएगा, कितना किते ड्राइवर दे उत्ते भी दिमाग दे उत्ते बर्डन होएगा कि जे मैं फोन चकदा या मैं कोई कॉल अटेंड करदा वां तां मैं शायद मेरा अगे जाके कंपनी तक ये चीज़ पहुंच सकदी है, मैसेज पहुंच सकदा है ते मैनूं कंपनी तो सीधा कॉल आ जानी है। मतलब कि वो बिल्कुल फोकस करके ड्राइविंग शायद ना कर पावे, पर ओनू किते ना किते दिमाग दे विच ये चीज़ां खटकणगीਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी मैम देखो जी, वो थ्रैट ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ 53 ਫੀਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਜੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਲੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡੇਂਜਰਸ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ OPP ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24/7 ਕੋਈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬੋਲਟ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਓਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਲੀਪ ਓਵਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਲੇ ਓਵਰ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 2-2 ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾ, ਟਰੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਖਿੱਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਡ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੋਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਡ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਜਾਂ 22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਖਾਲੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਰੱਕ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਕੈਮਸਕੌਟ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਟੇਜ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ 150 ਟਰੈਕਟਰ ਆ, 150 ਟਰੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 250 ਰੀਫਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ, ਵੀ 250 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੀਫਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ 24 ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਟਰੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਸ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਟੌਪ 10% ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10% ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 90% 85 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 950 ਨੂੰ ਲਾ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 900 ਨੂੰ ਲਾ ਦੂੰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਥੋੜੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਕਬੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। BC ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 7 ਦਿਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਮ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ। ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਮਲਟੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਵਾਲੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਲਗਭਗ 39 ਸ਼ਿਪਾਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 39 ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਪਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਤੇ ਬਲਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਂਗਸ਼ੋਰ ਵਰਕਰਸ ਹਾਊਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰਲੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਫਿਗਰਸ, ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਤੋਂ $1.25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਵਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ 10% ਇਨਕਮ ਅਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਫਿਗਰ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਗਭਗ 7400 ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਜੀ, 7400 ਪਲੱਸ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੋਰਟ ਆ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ GDP ਨੂੰ। ਇਕੱਲੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਟ ਲੰਘਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ $180 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ BC ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਡ
ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਡਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਐਂਕਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਵਰਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪੋਰਟ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਟਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਲਗਭਗ 16% ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਇਫੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ BC ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰजेस ਪੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੀਰਾਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁੰਡਾਈ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ US ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੱਲਾ EMPLOYER ਜਾਂ EMPLOYEE ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਆ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਟਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਟੇਬਲਸ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਵਾਕਵੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਰਡਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਜੀਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਅਵੇ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਟਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰਟਰਡ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਜੇ ਸਥਗਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ $5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੂਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਗਭਗ 120 ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ HR ਲਾ ਲਈਏ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੇਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਡ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ? ਜੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PR ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਵਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੇਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਟੀਚਰਸ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ % ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। $500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਐਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਲਿਓ ਡਰਾਈਵਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।